जो विद्यार्थी मित्रों આપણે ધોરણ 12 યુનિટ 1 ઘન અવસ્થામાં લેક્ચર નંબર 1 માં પ્રશ્ન નંબર 5 સુધી ભણી ગયા હતા। એમાં પ્રશ્ન નંબર 5 એ ફરી હું રિપીટ કરીશ કારણ કે મહત્વનો છે। એમાં બે વસ્તુ છે, અસમદિગ્ધર્મિતા અને બીજી છે સમદિગ્ધર્મિતા। बरोबर। धर्मिता हवे जो हूँ आनी संधि छूटी पाड़ू तो असम वत्ता दिक एटले दिशा अने धर्मिता एटले गुणधर्मो। एवी रीते अहींया सम वत्ता दिशा वत्ता गुणधर्मो। जो असमदिक धर्मिता एटले शुं? तो जुदी जुदी दिशामांथी ચોક્કસ ગુણધર્મોનું માપન કરવામાં આવે। માપન કરવામાં આવે ત્યારે તેમના મૂલ્યો જુદા જુદા મળે છે। આ સિમ્પલ એન્ડ સોબર અર્થઘટન છે। એવી રીતે સમદિગ્ધર્મિતા એટલે શું? તો જુદી જુદી દિશામાંથી ચોક્કસ ગુણધર્મોનું માપન કરવામાં આવે ત્યારે તેમના મૂલ્યો એક સમાન મળે છે। અહીંયા જુદાની જુદાની જગ્યાએ આપણે લખી શકીએ અસમાન મળે છે। બરાબર। तो समदिग्धर्मिता ने असमदिग्धर्मिता की व्याख्या आ है। हवे प्रश्न ए थाय आपणी पासे बे प्रकारना पदार्थों है, स्फटिकमय अने अस्फटिकमय। जो हूँ पहला स्फटिकमय आकृति दोरीश एटले के गोठवणी केवी छे? नियमित छे। हवे ध्यान राखजो, हूँ आ दिशामांथी एनो वक्रीभवन, धारो के कोई स्फटिकमय पारदर्शक पदार्थ है एनो वक्री भवनांक मापूँ छूँ आ दिशा में, बीजू आ दिशा में मापूँ छूँ वक्री भवनांक। बोलो तमने अहींया सीधू देखाय छे कि आ दिशा में ज्यारे मापन करीए त्यारे एमां मार्ग में आवता हवे जो मैं आकृति मोटी दोरी है एटले तमने पण आ कणो एकदम एकबीजाथी नजीक नजीक, कारण के स्फटिकमय घन पदार्थ है, घन पदार्थ में कणो एकदम नजीक नजीक गोठवायेला होय। बोलो एना मार्ग में आवता कणोनी संख्या केटली थाय छे? तो 1 2 3 4 અને 5। हूँ आ दिशा में मापूँ तो 1 2 3 4 અને 5। बरोबर। जोजो पण आ 5 5 एक ज लाइन में गोठवायेला था, आमां थोड़ू वेरिएशन आवे छे। समझा? अथवा तो चलो आपणे जोवा जईए तो एक्चुअली एक्जेक्ट अमारी आकृति एक्जेक्ट तो नथी ज, एक्जेक्ट नहीं, पण एक्जेक्ट दोरी होय तो आ दिशामांथी आवता कणोनी संख्या वधी जाए। तमने एनी लेंथ जोईने ज खबर पड़ी जाए। जो आ लेंथ अने आ लेंथ वधारे छे तो कणोनी संख्या वधी जाए एटले के एना मार्गमां आवतो अवरोध वधी जाए अने अवरोध वधे तो वक्री भवनांक वधी जाए। वक्री भवनांक तो अहींया आपणे जुदी जुदी दिशामांथी स्फटिकमय घन पदार्थनी जुदी जुदी दिशामांथी मापन कर्युं तो बोलो एना मूल्यो केवा मळ्या? जुदा जुदा। तो बोलो असमदिग्धर्मितानो गुणधर्म कोण दर्शावे? तो स्फटिकमय गुण पदार्थों। कोण दर्शावे? स्फटिकमय पदार्थों। ज्यारे रेन्डमली आ रीते कणो गोठवायेला होय, गोठवणी कोई नियमितता ज नथी। बोलो कोई नियमितता नहीं। हवे एमांथी हूँ अहींथी वक्री भवनांक मापूँ ने अहींथी मापूँ तो लगभग एमां एक समान मूल्यों मळे छे। तो समदिग्धर्मिता कोण दर्शावे? अस्फटिकमय पदार्थों। एटले ज जो हवे आने समजाववा माटे मैं एक कारण लखेलुं छे। तो जो पहेलुं तो कया गुणधर्मो आपणने अहींया जोवा मळशे के जे आवा वेरिएशन बतावे? तो वक्री भवनांक, पछी विद्युतकीय अवरोध। दाखला तरीके आ पेन, आपणे पेनने एक धातुनो सळियो गणी लीए, ए धातुना सळियानो अवरोध अहींथी अहींया सुधी मापीए तो दिशा आपणे आम राखी छे। बरोबर। तो ये जुदो मळशे अने अहींथी आ छेडेथी आ छेडे मापीए तो जुदो मळशे। तो वक्री भवनांक अवरोध आ बधा केवा गुणधर्मो छे स्फटिकमय अने अस्फटिकमय। जो स्फटिकमय पदार्थ में एनुं मापन जुदी जुदी दिशामांथी करीए तो केवुं मळे छे
જુદું જુદું, જ્યારે અસ્ફટિકમયમાં સમાન મળે છે. કમ્પ્લીટ. હવે આના ઉપરથી એક પ્રશ્ન બનાવેલો છે મેં, જે ટેક્સ્ટબુકમાં તો નથી પણ સમદિગ્ધર્મિતા અને અસંદિગ્ધર્મિતાને સમજવા માટે મહત્ત્વનો છે. ટેક્સ્ટબુકમાં નથી, મારો પોતાનો બનાવેલો પ્રશ્ન છે અને એ પ્રશ્ન ઘણા વિદ્યાર્થીઓએ મને કરેલો છે એટલે મેં એને પેમ્પલેટમાં મૂક્યો છે. તો તમારા અભ્યાસક્રમનો S13, અસલી હીરો ચમકે છે. અહીંયા હીરો એટલે ડાયમંડ. અસલી હીરો, હીરો એટલે ડાયમંડ, આપણા પિક્ચરના હીરો નહીં. ચમકે છે જ્યારે નકલી હીરો ચમકતો નથી. નકલી હીરો ચમકતો નથી, અથવા ચમકે છે તો કોઈ એક જ દિશામાંથી ચમકે છે. કારણ આપી સમજાવો. બોલો. તો આપણે વાત કરીશું અસલી હીરો. બોલો, અસલી હીરો શું છે? કાર્બનનું સ્ફટિક સ્વરૂપ છે. જ્યારે નકલી હીરો એ કાચનો બનેલો હોય છે. અને આપણે ભણી ગયા તેમ કાચ અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ છે. સામે હીરો સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ છે. હીરો સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ છે. તો આમાં આપણે જુદી જો એ હીરાને પ્રકાશમાં મૂકીશું તો જુદા જુદા એંગલથી એની ઉપર જે પ્રકાશ પડશે, ધારો કે હું આર્ટિસ્ટ તો નથી પણ તેમ છતાં હીરો દોરવાનો પ્રયાસ કરીશ, બરોબર, તો આપણે એની ડાયમેન્શન પ્રમાણે હીરો દોરીએ તો હીરામાં આ રીતે પેલ પાડેલા હોય છે. બરોબર, આવો હીરો હોય. હું આર્ટિસ્ટ નથી પણ તોય સમજાવી શકું. કાચનો ટુકડો, સીધો ટુકડો હોય. બરોબર. હવે આની અંદર ગોઠવણી કેવી છે? નિયમિત છે. આની અંદર ગોઠવણી અનિયમિત છે. આથી હીરા ઉપર જુદી જુદી દિશામાંથી પ્રકાશ પાડશો, બોલો, એનું જુદી જુદી દિશામાં વક્રીભવન થશે. કેમ? તો એનો વક્રીભવનાંક જુદો જુદો હશે જુદી જુદી દિશામાંથી. જ્યારે આમાં એક જ દિશામાં વક્રીભવન થશે. એટલે જોજો તમે, હું મારો પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ જ શેર કરીશ, કારણ કે એઝ અ ટીચર મારે બધું આવું શોધતું રહેવું પડે. આપણે ક્યાંય રોડ ઉપર કે કોઈ ગામડે, હું ખાસ કરીને ગામડે જઉં એટલે મને ચાલવાની આદત છે. અહીંયા સિટીમાં તો હું રોજ ચાલું છું, લગભગ 7-8 કિલોમીટર ચાલી નાખું. પણ ગામડે જવું એટલે આપણી જોડે કોઈ કામ ના હોય એટલે ખેતરમાં હું આંટા મારવા નીકળું. હવે જોજો, અત્યારે હાલ પ્રદૂષણ એટલી હદે વધી ગયું છે કે ખેતરમાં પણ તમને કાચના ટુકડા મળી રહે છે. લોકો ખેતરમાં બેસીને, આપણા ગુજરાતની હું ના બોલવું જોઈએ પણ બોલું છું, કે લોકો મદ્યપાન એટલું બધું કરે છે કે એની બોટલો ત્યાં ફોડીને ફેંકી દેતા હોય છે. તો આપણને ઘણી વખત આમ દૂરથી જોઈએ ને તેમ લાગે કંઈક ચમકે છે. એટલે હું એક ક્યુરિયોસિટી એટલે શું કે મને કંઈક નવું જાણવા મળશે તો હું એ દિશામાં જાઉં અને ત્યાં જઈને જોઉં તો જોજો એ ચમકતી દિશા તમારે પકડી રાખવી પડે. એ દિશાથી સહેજ આઘા પાછા થાવ ને તો તમને ચમક દેખાતી બંધ થઈ જાય. ત્યાં જઈને આપણે જોઈએ તો એ કાચનો ટુકડો જ પડ્યો હોય. ત્યાં કાચનો ટુકડો પડ્યો હોય. હવે એ કાચ કોઈને વાગે નહીં. રોડ ઉપર, રસ્તા ઉપર પડેલો કાચ કોઈને વાગે નહીં. એટલે હું ઉઠાવીને એને બાજુમાં વાળ કે સલામત જગ્યાએ નાખી દઉં, જેથી કરીને પગમાં કોઈને વાગે નહીં. પણ આ એક એક્સપેરિમેન્ટ થાય છે મારી માટે. હવે એની જગ્યાએ તો જોજો, કાચનો ટુકડો છે એને તમે કોઈ ચોક્કસ દિશામાંથી ચમકતો જોઈ શકો. એનું કારણ છે એ એક જ દિશામાં વક્રીભવન કરે છે, જેને આપણે કહીએ છીએ પરાવર્તન. શું કહીએ છીએ? પરાવર્તન. જ્યારે જુદી જુદી દિશામાં વક્રીભવન થાય એને કહેવાય પ્રકીર્ણન. અને પ્રકીર્ણન બધી, તમે દાખલા તરીકે એ કાચનો ટુકડો છે એની જગ્યાએ હીરો પડ્યો હોય અને હીરા ઉપરથી પ્રકાશ આવતો હોય અને તમે આમ જગ્યા ખસી જાઓ તો એ ચમક દેખાય, આમ જતા રહો તો એ ચમક દેખાય, નીચે બેસો જ્યાં સુધી તમારા લેવલમાં આવતું હોય ત્યાં સુધી એ ચમક દેખાય. એના માટે તમે આઘા પાછા તો એ ચમક જતી ના રહે, પણ કાચનો ટુકડો હોય તો ચમક જતી રહે છે. કારણ કે કાચનો ટુકડો કોઈ એક જ દિશામાં વક્રીભવન કરે છે, કારણ કે અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ છે અને એના કારણે કાચ ઉપરથી ફક્ત પ્રકાશનું પરાવર્તન થાય. એટલે કોઈ એક જ દિશામાંથી એ કેવો દેખાય? ચમકતો દેખાય. જ્યારે એ જ જગ્યાએ જો હીરો પડ્યો હોય તો
એ બધી દિશામાંથી એની બાજુ જ્યાં સુધી પ્રકાશ પડતો હોય તો એ ચોક્કસ દિશા બધી જ દિશાઓમાંથી એ ચમકતો દેખાય છે. તો આ ચમક અસલી હીરો ચમકે છે અને નકલી હીરો ચમકતો નથી એની સમજૂતી થઈ. હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર આપણા અભ્યાસ પેમ્પલેટનો પ્રશ્ન નંબર 6 જોઈશું. છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે, એનું નામ છે સ્ફટિકમય અને અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ વચ્ચેનો તફાવત જણાવો. સ્ફટિકમય અને અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થો વચ્ચેનો તફાવત જણાવો. જોજો આ તફાવત 5 માર્ક્સમાં 4 કે 5 માર્ક્સમાં પૂછી શકે. તફાવત જણાવો. ચલો હવે જોજો, તફાવત, ગુણધર્મ, ઉપયોગો, લાક્ષણિકતાઓ મેં તમને કહ્યું છે એમ ગમે એટલા હોઈ શકે, કારણ કે તફાવત આપણી ચોપડીમાં આપેલા 4 તફાવતો પૂરતો મર્યાદિત નથી હોતો, પણ એ ચોપડીમાં આપેલા 4 તફાવત એવા તફાવત છે કે સામાન્યમાં સામાન્ય અભણ વ્યક્તિ પણ સમજી શકે. બરાબર? અને એના કારણે આપણે એના ચોપડીના જ આવો જ્યારે પ્રશ્ન પૂછાય ત્યારે ચોપડીમાં આપેલા જ આર્ટિકલ લખવા પડે. અને ચોપડીમાં આપેલા આર્ટિકલ લખવા પડે ત્યારે આપણે, હું વારંવાર કહીશ આ વસ્તુ, જે તમને આગળ પણ હાયર એજ્યુકેશનમાં પણ કામમાં આવશે. બરાબર? તો એ આપણે ચોપડીમાં આપેલી જ વસ્તુઓ જ્યારે લખવી હોય તો એને મસ્ત રીતે ગોખવી પડે, પણ ગોખવાનું કામ મૂર્ખાઓ કરે, હું એવું માનું છું. અને આપણે સાયન્સ રાખ્યું છે એટલે આપણે મૂર્ખા તો નથી જ. તો પછી આપણે શું કરીશું? તો આપણે એને ટેકનિકથી યાદ રાખીશું. તો એને આપણે ટેકનિકથી યાદ રાખીશું. હવે અહીંયા મેં ટ્રીક બનાવેલી છે, વીરચલા આગે સ્ટેજ, AGESTAG. જોજો, વીર ચલા આગે, આ 3 ભેગું થઈને આગે, અને અને આ 4 ભેગું થઈને સ્ટેજ. વીર ચલા આગે સ્ટેજ. જોજો અહીંયા એક મને જોક્સ યાદ આવે છે. જોક્સ એટલે જસ્ટ આ ટ્રીકને અનુરૂપ છે. એક સમાજની, આપણે કયો સમાજ છે એનાથી બહુ ડિસ્કશન કરવું નથી, પણ એ પછાત સમાજ હતો, શારીરિક રીતે, આર્થિક રીતે, માનસિક રીતે અને બધી રીતે, બૌદ્ધિક રીતે. એટલે એમના સમાજની મિટિંગ ભરાઈ હતી. એમાં સમાજના મૂવડી એવું કહ્યું કે ભાઈ, જો આપણા ગુજરાતની બધી જ્ઞાતિઓએ પ્રગતિ કરી છે, બધા આગળ આવ્યા છે, તો આપણે પણ આગળ આવવું જોઈએ. એટલે જે લોકો પાછળ બેઠા હતા ઊભા થઈને આગળ આવવા માંડ્યા. એટલે આપણે એવું નથી કરવાનું. તો આપણે એમાંથી ટ્રીક બનાવી છે, વીર ચલા આગે સ્ટેજ, એટલે કે બધા સ્ટેજ તરફ ચાલવા લાગ્યા. તો અહીંયા જોજો, V4 સૌથી પહેલી વ્યાખ્યા લખવાની છે. પહેલાં હું તમને ટ્રીક સમજાવી દઉં, પછી આપણે વધીએ આગળ. પછી બીજામાં ચપ્પા જેવા ધારદાર સાધન વડે. પછી A4 આપણે લખીશું, એના આકારની વાત કરીશું. G4 ગલનબિંદુની વાત કરીશું. E4 એન્થાલ્પીની વાત કરીશું. S4 સાચા ઘન એની વાત કરીશું. T4 તાપમાન વિરુદ્ધ સમયના આલેખની વાત કરીશું. પછી A4 અસમદિગ્ધર્મિતા, અને G4 ગોઠવણી. જોજો અહીંયા તમારા પેમ્ફલેટમાં છેલ્લા 2 મુદ્દા ઉલટ સુલટ લખાયા છે, એટલે તમારે STGA થશે. પણ ટ્રીકને બેસાડવા હવે હું સુધારી દઈશ નવા પેમ્ફલેટમાં, પણ આ મારી વસ્તુ ધ્યાનમાં રહી નથી, એટલે આ 2 ઊંધું છપાઈ ગયેલું છે. ચલો હવે ધ્યાન રાખજો, આપણે પહેલા ખાનામાં હું અહીંયા બધું નહીં લખું, પણ તમને બધી ખબર પડી જાય એવું કંઈક કરીશ. બરાબર? કારણ કે બોર્ડ નાનું પડે, પણ આપણે જે મહત્ત્વના મુદ્દા છે, મહત્ત્વના મુદ્દા આપણે લખી લઈશું. તો અહીંયા લખીશું એઝ પર ટેક્સ્ટ બુક, પહેલો લખીશું સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ. એક મિનિટ, અહીંયા એક રહી ગયું. તો અહીંયા લખીશું સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ, અહીંયા લખીશું અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ. બરોબર? જોજો હવે
સ્ફટિકમય અસ્ફટિકમય, તો સૌથી પહેલી વ્યાખ્યા લખીશું. બોલો વ્યાખ્યા શું હતી સ્ફટિકમય અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થની? તો જે ઘન પદાર્થમાં અણુ પરમાણુ કે આયનો નિયમિત ત્રિપરિમાણીય ગોઠવણી ધરાવતા હોય અથવા તો અણુ પરમાણુ કે આયનોની નિયમિત ત્રિપરિમાણીય ગોઠવણી ધરાવતા ઘન પદાર્થને સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ કહે છે. એમ અણુ પરમાણુ કે આયનોની અનિયમિત, તો અહીંયા બે જ આખા વાક્યમાં બે જ શબ્દો ફરક છે. અહીંયા નિયમિત આવે, અહીંયા અનિયમિત આવે, બસ. બાકી બધી એક જ વસ્તુ. ફરી એકવાર બોલું છું, અણુ પરમાણુ કે આયનોની નિયમિત ત્રિપરિમાણીય ગોઠવણી ધરાવતા ઘન પદાર્થને સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ કહે છે. અણુ પરમાણુ કે આયનોની અનિયમિત ત્રિપરિમાણીય ગોઠવણી ધરાવતા ઘન પદાર્થને અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ કહે છે. ચલો બીજું, હવે સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થને ચપ્પા જેવા ધારદાર સાધન વડે કાપવામાં આવે. જોજો અહીંયા ચપ્પા જેવા ધારદાર સાધન વડે કાપવામાં આવે. બરોબર, આટલું કોમન વાક્ય છે. તો સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થોને ચપ્પા જેવા ધારદાર સાધન વડે કાપવામાં આવે ત્યારે જે બે ભાગ પડે છે એ બંને ભાગનું બંધારણ સમાન હોય છે. વળી એમની ધાર, જે કપાયા પછી બે જે ધાર વચ્ચેની એજ બને એ એજ એકદમ નિશ્ચિત ધાર ધરાવતી હોય છે. અને એ બંને ભાગનું બંધારણ મૂળ જે હતો આખો ટુકડો એ આખા ટુકડાના બંધારણ જેવું હોય છે. ફરીથી બોલો, બીજા મુદ્દામાં શું લખીશું? તો સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થને ચપ્પા જેવા ધારદાર સાધન વડે કાપવામાં આવે ત્યારે પ્રાપ્ત થતા બંને ભાગ બરોબર નું બંધારણ સમાન અને મૂળ પદાર્થ એટલે કે મૂળ ટુકડા જેવું હોય છે અને તેમની ધાર એકદમ નિશ્ચિત હોય છે. બરોબર, તો બોલો અહીંયા શું લખીશું? તો અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થને ચપ્પા જેવા ધારદાર સાધન વડે કાપવામાં આવે ત્યારે પ્રાપ્ત થતા બે ટુકડા, બે ભાગ એમના બંધારણ સમાન હોતા નથી, મૂળ પદાર્થ જેવા હોતા નથી અને તેમની ધાર, જે ટુકડા થયા અને જે ધાર પડી એ ધાર કેવી હોય છે? અનિયમિત. કેવી હોય છે? અનિયમિત. બોલો કમ્પ્લીટ. ચલો એના પછી ત્રીજો મુદ્દો લઈશું. તો આકારમાં એક જ વસ્તુ લખવાની છે, ચોક્કસ અને વિશિષ્ટ હોય છે. કેવો? ચોક્કસ. સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થનો આકાર ચોક્કસ અને વિશિષ્ટ હોય છે, જ્યારે પેલામાં ચોક્કસ અને વિશિષ્ટ હોતો નથી. ચોક્કસ અને વિશિષ્ટ હોય છે અને હોતો નથી. આપણે એક જ વાક્યમાં પતાવી દેવાનું છે. એના પછી બોલો, સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થોમાં ઘટક કણોની ગોઠવણી નિયમિત છે, એટલે કે બધા એક સરખા આકર્ષણ અપાકર્ષણ બળથી જકડાયેલા છે. જ્યારે અસ્ફટિકમય તો એમાં કેટલાક ઉપર આકર્ષણ વધારે છે અને કેટલાક ઓછું છે. હવે આપણે એમને પીગાળવાનો પ્રયત્ન કરીશું તો શું થશે? તો સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થમાં બધા આકર્ષણ બળો તૂટશે ત્યારે જ પદાર્થ પીગળશે. એટલે કે એનું ગલનબિંદુ કોઈ ચોક્કસ હોય છે. કેવું? ચોક્કસ. એક જ તાપમાને એ પીગળે છે. જ્યારે આમાં શું થશે? જે ઘટક કણો ઉપર લાગતું આકર્ષણ બળ ઓછું હશે એ લોકો પહેલાં પીગળી જશે અને જેની ઉપર પ્રબળ હશે એ વાર લાગશે પીગળતા. તો બોલો અહીંયા ગલનબિંદુ કેવું હોય છે? લાંબા ગાળાનું. એટલે કે કેવી રીતે? તો આમાં દાખલા તરીકે 47°C જ પીગળી જાય છે. આપણે 447 લઈએ. ચલો, આમાં 447°C જ પીગળે, ન તો 446 પીગળે, ન તો પછી 447 પછી તો એ પીગળેલો જ રહે. પણ આમાં શું થશે? પીગળવાની શરૂઆત ધારો કે 447°C થાય તો પૂર્ણ આખો ક્યારે પીગળી રહે? તો 457 કે તેથી વધુ એમ, એટલે કે ટૂંકમાં 447થી વધુ. તો અહીંયા આપણે લખીશું સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થના ગલનબિંદુ ચોક્કસ અને નિશ્ચિત હોય છે, જ્યારે અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થના ગલનબિંદુ અચોક્કસ. જોજો, જુદો જુદો અસ્ફટિકમય, તમે જુદા જુદા કાચના ટુકડા લો ને એનું ગલનબિંદુ નોંધો ને તો જુદું જુદું આવે. 447ની આજુબાજુ આવે. બરોબર, આમાં તો ફિક્સ જ 447 જ આવે. ભાઈ આ એક ઉદાહરણ છો, તમને ખબર પડે. અને એમાંય પાછું અહીંયા 447 એક સાથે બધો પદાર્થ પીગળી જાય, જ્યારે આમાં 447 શરૂ થાય પછી ધીમે ધીમે 457 કે 67 સુધી ત્યારે આખો પદાર્થ પીગળે છે. તો આટલો ડિફરન્સ છે એમના ગલનબિંદુમાં. હવે જોજો, ગલનબિંદુ ચોક્કસ હોય તો ગલન એન્થાલ્પી, અહીંયા આપણે ગલન એન્થાલ્પીની વાત કરીશું. મેં ખાલી ઈ માટે એન્થાલ્પી પણ ઉપરથી જ શબ્દ લેવાનો છે, ગલન એન્થાલ્પી. તો બોલો આની ગલન એન્થાલ્પી કેવી હશે? તો ચોક્કસ અને નિશ્ચિત. કેવી હશે? ચોક્કસ અને નિશ્ચિત. જ્યારે અહીંયા અચોક્કસ અને અનિશ્ચિત. બરોબર, અચોક્કસ અને એટલે કે સ્પષ્ટ અને લાક્ષણિક હોતી નથી.
तो अहींया शब्दों आपणे बदलीशुं ચોપડી प्रमाणे स्पष्ट अने लाक्षणिक होती नथी। अहींया चोक्कस अथवा तो स्पष्ट अने चोक्कस होय छे। अहींया मैं शब्दों थोड़ा ચોપડી प्रमाणे लखूं तो स्पष्ट एटले के निश्चित अने लाक्षणिक होय छे। आ लाक्षणिकनी जग्याए त्यां ચોક્કસ शब्द पण लख्यो छे, बरोबर। चलो एना पछी साचा घन तो आपणे भणी गया छीए। बोलो अस्फटिकमय घन प्रवाहितानो गुणधर्म धरावे छे। मैं तमने काचनुं उदाहरण आप्युं हतुं राजमहेलना, जेनुं मैं पोते मापन करेलुं छे, बरोबर। तो ये लांबा गाळे प्रसरीने नीचे आवे छे, एनो मतलब प्रवाहितानो गुणधर्म। प्रवाहितानो गुणधर्म तो कोनी पासे होय? वायु अने प्रवाहीओ पासे। तो एनो अर्थ स्फटिकमय घन पदार्थ होय, जो ए काचनी बारी छे एनी जग्याए हीरानी बारी होय ने, हीरामांथी बनावेली, तो ए आजीवन एनी थिकनेस एनी ए ज रहे, उपरथी नीचे तरफ, उपरथी नीचे तरफ आजीवन थिकनेस, कोई तकलीफ ना पड़े। पण जो काच होय तो लांबा गाळानी एनी उपर तापमाननी असरना कारणे उपरथी काच पीगળી અને નીચે તરફ પ્રસરિત થાય, એટલે ઉપરનો છેડો પાતળો, નીચેનો છેડો જાડો હોય। તો અહીંયા લખીશું તે સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થો સાચા ઘન પદાર્થ છે જ્યારે આ આભાસી ઘન પદાર્થ અથવા અતિશય ઠંડા કરેલા પ્રવાહી છે। શું લખીશું? અતિશય ઠંડા કરેલા પ્રવાહી છે। ચલો એના પછી સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થને ગરમ કરી એને ઠંડા પાડવાનો પ્રયોગ જે છે, પહેલાં ગરમ કરીએ અને પછી ઠંડુ પાડીએ ધીમે ધીમે। એ પ્રયોગ માટે તાપમાન વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ દોરીએ। तो जो गरम कर्यो, पीगળી गयो, पछी ठंडा पाड़वानो जे प्रयोग है एमां जुदा जुदा तापमाने, दाखला तरीके मैं 447 पीगळ्यो तो पछी एने ठंडो पाड़वानो प्रयोग कर्यो तो एमां 447 मांथी 437 थयो एवो समय मैं नोध्यो, 427 थयो ए समय नोध्यो, 70 थयो ए समय नोध्यो, एम समय नोधतो जाऊं अने एना उपरथी समय तापमान विरुद्ध समयनो आलेख दोरूं तो अहींया सीधी रेखा मळे छे। केवो मळे छे? सीधी रेखा। ज्यारे अहींया तो अहींया झिगझेग, झिगझेग एटले वांको चूको आलेख मळे छे। केवो आलेख मळे छे? वांको चूको। बोलो आवुं केम थतुं हशे? तो मैं कह्युं एम एमां शुं छे, गोठवणी अनियमित छे, एमां आकर्षण बळो समान नथी, एटले शुं थशे, अमुक जे वधु ओछा आकर्षण बळवाळा हता, वधु आकर्षण बळवाळा पहेला ठंडा पड़ी गया अने एटले तापमान झड़पथी ठंडू पड्युं। पछी पेला लोको के आपणे शांतिथी ठंडा पड़ीए छीए तो त्यां समय वधी गयो, बरोबर। त्यां आकर्षण बळ समान नथी एटले। चलो एना पछी आपणे वात करीए असमदिग्धर्मितानी। तो हाल आपणे चर्चा करी गया छीए कि स्फटिकमय घन पदार्थ એટલે કે સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થો અસમદિગ્ધર્મિતાની લાક્ષણિકતા દર્શાવે છે। તો અહીંયા લખીશું અસમદિગ્ધર્મિતા દર્શાવે છે જ્યારે અહીંયા લખીશું સમદિગ્ધર્મિતા દર્શાવે છે। અહીંયા શું લખીશું? સમદિગ્ધર્મિતા દર્શાવે છે। અને છેલ્લે ગોઠવણી। બોલો तो ये वस्तु आगळ आवी गई है। पहलो ज शब्द हतो तो अहींया जे नियमित गोठवणी है लांबा क्रम सुधी जळवाय छे। नियमित गोठवणी लांबा क्रम सुधी जळवाय छे। कोईपण स्फटिकमय घन पदार्थनो टुकड़ो लो ने तो एनी गोठवणी छेक सुधी एक सरखी ज होय, बरोबर। ज्यारे आमां टूंका गाळा सुधी जळवाय छे। आमांय नियमित गोठवणी होय, एक नानामां नानो टुकड़ो लीए तो एमां नियमित गोठवणी होय, पण एटला ज पूरती। बाजुनो टुकड़ो लो पाછી बदलाई जाय, एटले टूंका गाळा सुधी नियमित गोठवणी जळवाय रहे छे। बोलो कम्प्लीट। तो आ प्रश्न 5 मार्क्स में पूछाय। केटला मार्क्स में? 5 मार्क्स में। बोलो क्लियर ने? तो अहींया तमारो प्रश्न नंबर 6 पूरो थयो। हवे केटलाक एसक्यू छे आना उपरथी एनी डिस्कशन करीशुं।
તો એની અંદર આપણે જોઈએ તો સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ સખત કેમ હોય છે? બોલો, પહેલો SQ છે. હવે હું લખતો નથી, સીધું ડિસ્કશન કરીશ કારણ કે લખવામાં સમય બગડશે. તો આપણે સીધું ડિસ્કશન કરીએ. બોલો, સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થો સખત કેમ હોય છે? તો બધાને આવડે. બોલો, સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થમાં ઘટક કણોની ગોઠવણી કેવી હોય? નિયમિત ત્રિપરિમાણીય, અને તેમાં પ્રવર્તતા આકર્ષણ બળો. હવે નિયમિત ગોઠવણી હોય તો આકર્ષણ બળો કેવા થઈ જાય? પ્રબળ. કેવા થઈ જાય? કારણ કે ગોઠવણી કેવી રીતે થાય? આકર્ષણ અને અપાકર્ષણ એકબીજાને સંતુલિત કરે એવી સ્થિતિમાં એ ગોઠવાયા હોય, એટલે આકર્ષણ બળો પ્રબળ થઈ જાય. અને પ્રબળ થાય તો બોલો, એ ઘટક કણોને છૂટા પડવા મુશ્કેલી પડે, તેથી તે સખત હોય છે. તો આપણે એક જ સેન્ટેન્સમાં લખવાનું છે કે સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થમાં ઘટક કણો નિયમિત રીતે ત્રિપરિમાણમાં પ્રબળતાપૂર્વક એકબીજા સાથે જકડાયેલા હોય છે, આથી તે સખત હોય છે. ચલો, તેમાંથી બીજો પ્રશ્ન છે, સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ નિશ્ચિત કદ કેમ ધરાવે છે? બોલો, આનો જવાબ તમને આવડે છે? નિશ્ચિત કદ ક્યારે હોય? બસ, તો અતિ પ્રબળ આકર્ષણ બળ હોય એટલે ઘટક કણો એકબીજાથી શક્ય એટલા નજીક રહેવા પર પ્રયત્ન કરે, તો કદ કેવું થઈ જાય? નિશ્ચિત. જો આકર્ષણ નિર્બળ હોય તો દૂર જાય, મુક્ત વિચરણ કરવા, કેટલાક ગાયબે થઈ જાય. હું ફરીને આવું, લોકડાઉનમાં ફરવા ગયા હોય એવું, બરોબર, હું ફરીને આવું એવા. તો ત્યાં તો સ્ફટિકમય ઘન, આના જ વાક્ય લખવાનું છે કે સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થોમાં ઘટક કણો નિયમિત રીતે ત્રિપરિમાણમાં પ્રબળતાપૂર્વક એકબીજા સાથે જકડાયેલા હોય છે, આથી તે નિશ્ચિત કદ ધરાવતા હોય છે. હવે 16મો પ્રશ્ન મારે બોર્ડ ઉપર લખવો પડશે કારણ કે એમાં આપણે કંઈક શીખવાનું છે. પેલી બે વ્યાખ્યાઓ હતી એટલે બહુ વાંધો ના આવ્યો. ચલો, ધ્યાન રાખજો. પોલીયુરેથેન, બરોબર, પછી નેપ્થેલિન, પછી બેન્ઝોઇક એસિડ, પછી ટેફલોન, પછી પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ, બરોબર, પછી સેલોફેન. હું જગ્યા રાખીશ, આપણે પ્રશ્નમાં જ જવાબ લખીશું. સેલોફેન, પછી PVC, પોલીવિનાઇલ ક્લોરાઇડ, પછી રેસામય કાચ, પછી તાંબુ, બરોબર. આ પદાર્થોને સ્ફટિકમય અને અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થમાં વર્ગીકૃત કરવાના છે. બોલો, આપણા દૈનિક જીવનમાં બધા પદાર્થો આપણે જોયેલા છે, બરોબર. આપણે આ બધા જ પદાર્થો જોયેલા છે, પણ આપણે વિચારતા નથી એટલે આપણને નથી આવડતું. સૌથી પહેલાં પોલીયુરેથેન, બોલો, કેટલાય જોયેલું છે? હમણાં હું કહીશ ને એટલે બધા કંઈક સાહેબ જોયેલું છે, પણ અત્યારે હાલ યાદ નહીં આવતું. તો તમે બજારમાં ચપ્પલ લેવા જાઓ ને એટલે જોજો, પેલો ચપ્પલનો વિક્રેતા જે છે, વેપારી છે, તમને કહેશે કે આના સોલ PU સોલ છે. PU, એ PU એટલે જ પોલીયુરેથેન. હવે તમારા ચપ્પલનો સોલ તૂટી જાય છે કોઈ કારણસર, જોજો લાંબો સમય થાય, 1-2 વર્ષ થાય એટલે વચ્ચેથી ટુકડા થઈ જાય. એ ટુકડા થાય તેની ધાર કેવી હોય છે? સીધી હોય છે કે અનઇવન હોય છે? બોલો, અનઇવન હોય. અને અનઇવન હોય તો આપણે ભણી ગયા, ચપ્પા જેવા ધારદાર સાધન વડે કાપવામાં આવે અને સીધી ધાર મળે તો સ્ફટિકમય. જો આ રીતે જવાબ શોધવાનો, ગોખવાનું નહીં, આપણા દૈનિક જીવનમાંથી વિચારવાનું. ગોખશો તો ગાંડા થશું. તો બોલો, પોલીયુરેથેન, જેને આપણે PU કહીએ છીએ, હું અહીંયા અસ્ફો લખીશ ખાલી. ચલો, નેપ્થેલિન. નેપ્થેલિને તમે જોયેલું છે? બોલો, નેપ્થેલિન આપણા મમ્મી આપણા ઘરની અંદર જે કબાટ હોય છે, વોર્ડરોબ હોય છે કે તિજોરી હોય છે, એ કપડાં મૂકવાની, એની અંદર પેલી વ્હાઇટ કલરની ગોળીઓ નાખે છે, મૂકે છે, બરાબર, જેને ડામરની ગોળી કહીએ છીએ. તો હું એનું બીજું નામ, તમારા માટે જે નામ છે એ હું અહીંયા લખીશ, ડામરની ગોળી. બોલો, એ ગોળીને તમે તોડી જોજો, એના ટુકડા કેવા થાય? એક સરખા કે જુદા જુદા આકારના? તો બોલો, એ પણ કેવો થયો? અસ્ફટિકમય. હું ખાલી યદ લખીશ. હવે બેન્ઝોઇક એસિડ, જો બેન્ઝોઇક એસિડ આપણે જોયો નથી, અથવા તો આપણા ઘરમાં વપરાય છે, નથી વપરાતું એવું નથી, પણ એ લિક્વિડ ફોર્મમાં આપણે વાપરીએ છીએ, બરાબર. આમાંથી ઘણાના મમ્મી આપણે ટમાટરની જ્યારે સિઝન આવે ત્યારે ઘરે ટોમેટો સોસ બનાવતા હોય છે. જો કે મારા ઘરમાં પ્રથા છે, હું ક્યારેય શક્ય હોય ને ત્યાં સુધી બહારની વસ્તુનો યુઝ નથી કરતો. રેડીમેડ બધી જ વસ્તુ ઘરે બનાવવાની આદત છે મારી મિસિસને, બરાબર. એને મારો સપોર્ટ મળી રહે ને પાછો કેમેસ્ટ્રીને લગતો. તો એની અંદર આપણે જે પ્રિઝર્વેટિવ નાખીએ છીએ એ સોડિયમ બેન્ઝોએટ છે.
એ લિક્વિડ ફોર્મમાં આપણે નાખીએ છીએ, પણ જો બજારમાંથી લાવીએ તો એ સરસ દાણા, ખાંડના દાણા જેવો હોય છે. કેવો? ખાંડના દાણા જેવો, અને એક સરખા આકારવાળો થયો એટલે બોલો શું થયું? આ સ્ફટિકમય. ચલો ટેફલોન. તો ટેફલોન તમે જોયેલું છે ક્યાં? તો બે જગ્યાએ. એક તો નોનસ્ટિક કુકવેરમાં આપણા ઘરે ઢોસા બનાવવાનો જે તવો છે એ તવા ઉપર એક કાળું પ્લેટિંગ હોય છે. એ જોજો હવે ભવિષ્યમાં બહુ લાંબો સમય થાય ને ત્યારે એ પ્લેટિંગ ઉખડી જાય. બહુ જ સમય, 5-10 વર્ષ પછી ઉખડે. જનરલી ઝડપથી નથી ઉખડતું, પણ અંદરની જે લોખંડની પ્લેટ છે એને કાટ ક્યાંકથી લાગવાની શરૂઆત થાય તો ઉખડી જાય. એ ઉખડી જાય ને એની પતરી જે પડશે ને એની ધાર અનઇવન હશે. ચલો બીજું ઉદાહરણ આપું. તમારા ઘરે પ્લમ્બર આવે અને એ પ્લમ્બર પાઇપ ફિટિંગ માટે જે વ્હાઇટ કલરની ટેપ મારે છે, એ ટેપ એ પણ હવે ટેપને તમે આમ તોડજો ખેંચીને. પહેલી તો લાંબી થશે, શક્ય એટલી લાંબી થશે, કારણ કે એનામાં ઇલાસ્ટિસિટીનો ગુણધર્મ છે. તમે 15મા પાઠમાં પોલિમરમાં ભણશો. પણ જો એને તોડશો ને, તોડીને પછી એની ધાર ચેક કરજો તો એ ધાર અનઇવન હશે. તો બોલો ટેફલોન પણ કેવું થયું? અસ્ફટિકમય. પછી પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ KNO3. બરાબર? જોજો આ પણ આપણા ઘરમાં આપણે વાપરીએ છીએ. તમારી મમ્મી પાપડ બનાવે અને પાપડ બનાવવા માટે જે ખારો લાવે છે ને, એ ખારો એ જ આ પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ. તો એ ખારો પણ જોજો એકદમ ઝીણા મસ્ત દાણાદાર હશે, એકદમ એક સરખા આકારવાળા દાણા હશે. તો એ થયું સ્ફટિકમય. જોજો આનું બીજું નામ છે ઇન્ડિયન સોલ્ટ પીટર. ઇન્ડિયન સોલ્ટ પીટર. મેં આને કેવી રીતે જોજો, એવી રીતે બીજું છે NaNO3. આનું નામ છે ચીલી સોલ્ટ પીટર. તો મેં કઈ રીતે યાદ રાખ્યું છે કે આ ચીલી સોલ્ટ પીટર ને પેલો ઇન્ડિયન સોલ્ટ પીટર? તો કાનો તો ઇન્ડિયાનો જ હતો ને, NaNO3 એમ. કૃષ્ણ ભગવાન ઇન્ડિયાના હતા તો ઇન્ડિયન સોલ્ટ પીટર. NaNO3 ઇન્ડિયન પબ્લિકની સામે ચાઇનીઝ પબ્લિકની હાઇટ ઓછી છે. NaNO3 બરાબર. તો ચીલી સોલ્ટ પીટર. ચલો તો હવે આગળ આપણે વધીશું સેલોફેન. હવે જોજો સેલોફેન આપણે જોયું છે પણ નથી જોયું એના જેવું છે. સેલોફેન આપણે જોયું છે તેમ છતાં આપણા ઘરની જ વસ્તુઓ છે આ બધી, એ તમને કહી દઉં. કારણ કે જ્યારે જીનીટમાં કોઈ MCQ પૂછાય છે તો જીનીટનું પેપર કાઢવાવાળો વ્યક્તિ એટલું તો ધ્યાનમાં છે જ એને કે 11-12નો વિદ્યાર્થીએ આખું કેમેસ્ટ્રી ક્યાંય જોયું ના હોય, પણ જે જોવે છે એમાંથી કેટલું યાદ રાખે છે એ પ્રયત્ન કરે. એમ સમજ્યા? તો તમે હવે પછી જે પણ વસ્તુ તમે જોશો બરાબર તમારા દૈનિક જીવનમાં, એને યાદ રાખવા પ્રયત્ન કરજો, કારણ કે એ ભાઈ ગમે ત્યાંથી પ્રશ્ન પૂછી શકે. એવું નથી કે ચોપડીમાં આપેલા 10 ઉદાહરણ જ પૂછે. સમજ્યા? તો આપણે આવી જઈએ. બોલો સેલોફેન તમે ક્યાં જોયું છે? તો તમારા ઘરે RO પ્લાન્ટ હોય, એ RO પ્લાન્ટમાં દર 2-3 વર્ષે એની મેમ્બ્રેન બદલવી પડે. એ મેમ્બ્રેન આપણે બદલીને પેલો જાય 1800-2000ની મેમ્બ્રેન આવે આવું એક સિલિન્ડર જેવું, પછી બગડેલી મેમ્બ્રેન આપણે નાખી દેતા હોઈએ છીએ. પણ એ નાખી ના દેવાય. કોઈ પણ ટેકનિકલ વ્યક્તિ હોય ને તો એને ટાઈમ કાઢીને તોડીને જોવું જોઈએ. જોજો એ આમે તોડ્યા પછી એ ભંગારમાં તો જવાનું છે, તો તોડીને જોવું જોઈએ. તો એઝ અ કેમેસ્ટ્રી ટીચર મારી ક્યુરિયોસિટી, હું મારા ઘરમાં કોઈ વસ્તુ તૂટે ને તો એનું આમ કહેવાય ને કે પૂરેપૂરું પોસ્ટમોર્ટમ કરી નાખું, એમાંથી બધું જ જોઈ લો. તો એમાં સેલોફેન, એમાંથી કાગળ નીકળે છે, અને એ કાગળને તમે ફાડશો તો અનઇવન ફળાય છે, સીધો એક ધારમાં નથી ફાટતો. તમે એને ચપ્પા ધાર પેલા શું કહેવાય આનાથી કાપો ને કાતરથી, તો કાતરથી કટ સીધો જ થશે પણ અંદરથી રેસા નીકળે છે. તો એનો મતલબ એ પણ કેવો પદાર્થ થયો? અસ્ફટિકમય. ચલો PVC એ જોયું છે. તો PVCની પાઇપ છે એને તમે આમ પકડીને તોડી નાખજો. આપણા ઘરે ઇલેક્ટ્રિકનું જો PVCની પેલી પાઇપ, પાણીની પાઇપ નહીં તૂટે તમારા હાથથી, તમારો હાથ તૂટી જશે કારણ કે જાડી આવે, પણ ઇલેક્ટ્રિક ફિટિંગની PVC પાઇપ હોય એને તોડજો. બરાબર? તેને તોડશો અથવા તો કાપજો આમ આરીથી કાપશો ને તો બે બાજુ રેસા તો રહેશે જ, પેલા જેવું સેલોફેન પેપર જેવું. એનો મતલબ કે આપણે એને એક જ ચોક્કસ ધારમાં કાપી શકતા નથી. તો એ પણ અસ્ફટિકમય. ચલો પછી રેસામય કાચ. તો રેસામય કાચ એટલે શું? તો ખાસ કરીને આને બુલેટ પ્રૂફ કાચ કહેવાય. પછી બીજું તમને કહું તો આપણી ગાડીનો જે કાચ છે એ પણ રેસામય કાચ છે. બરાબર? તો ગાડીનો કાચ જ્યારે ફૂટે છે
જોજો હવે એ એકચ્યુઅલી હું તમને ખોટી દિશામાં જ જઈ રહ્યો છું, પણ ખોટું તો ખોટું, પણ કંઈક શીખવાડશે ને આપણને. તો રોડ ઉપર એક્સિડન્ટ થયેલો હોય ત્યારે ગાડીનો કાચ તમે જોજો, એના ઝીણા ઝીણા દાણા થઈ જાય ખાંડ જેવા, એમાં એક પણ ધાર નથી રહેતી, કારણ કે એને સેમી ક્રિસ્ટલ બનાવેલો છે, સેમી સ્ફટિકમય બનાવેલો છે. પણ હું અહીંયા રેસામય કાચનું બીજું ઉદાહરણ લઈશ તો આપણા ઘરે જે પેલો ગ્રીન કલરનો શેડ નાખીએ છીએ ને પાછળ ચોકડીના ભાગમાં, તો એ જોજો, એને તમે કાપજો, એ રેસામય કાચનું જ ઉદાહરણ છે. એક પ્રકારનો કાચ જ છે, પણ પેલો બુલેટ પ્રૂફ કાચ એકદમ સખત છે, એટલે એમાંથી ગોળી નીકળી નથી શકતી, જ્યારે આ નરમ છે, આમાં હલકું મટીરિયલ વાપર્યું છે. તો આમાં વાંદરો પડે ને તો 1-2 વર્ષ સુધી કશું ના થાય, પણ 3જા વર્ષે, કારણ કે ગરમીની અસરથી આનું બંધારણ બદલાય, અસ્ફટિકમય છે એટલે વાંદરો જો 3જા વર્ષે વાંદરો પડ્યો ને તો સીધો ચોકડીમાં આવે. તો અહીંયા રેસામય કાચ એ પણ અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ છે. અને તાંબુ ધાતુ છે, ધાતુઓ બધી જ સ્ફટિકમય છે, યાદ રાખજો, બધી જ ધાતુઓ સ્ફટિકમય છે, સિવાય કે 2. બોલો કઈ 2? હા, પારો અને ગેલિયમ. કેમ? તો પારો અને ગેલિયમ પ્રવાહી અવસ્થા ધરાવતી ધાતુઓ છે એટલે. બોલો ક્લિયર? તો જોજો, આ પ્રશ્ન હું ઈચ્છત તો 1 મિનિટમાં પૂરો કરી દેત, ખાલી કહી દેત કે યાદ રાખી લો, પણ યાદ રાખવું એ નહીં, સમજવું મહત્વનું છે. એના પછી પ્રશ્ન નંબર 17, કાચને અતિશય ઠંડુ કરેલું પ્રવાહી કે આભાસી ઘન પદાર્થ કેમ ગણવામાં આવે છે? બોલો, કાચને અતિશય ઠંડુ કે કરેલું અથવા તો આભાસી ઘન પદાર્થ કેમ કહેવામાં આવે છે? બોલો, એનો જવાબ એક જ શબ્દમાં આવે, કારણ કે કાચ અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ છે. ચલો, એના પછી ભાઈ અત્યારે મારી દશા બહુ ખરાબ છે, બરાબર? તમને સીધું ભણાવું ને બહુ સરળ પડે આના કરતાં. આમાં હું 10 કલાક લેક્ચર લઉં છું, ત્યારે તમારા 4 લેક્ચર તૈયાર થાય છે, કારણ કે 10 કલાક સુધી મારે 4 લેક્ચર લીધા પછી એની પ્રોસેસ 10 કલાકની થાય છે. હું 1 મિનિટ નવરો નથી પડતો, આખો દિવસ મારો આમાં જતો રહે, પછી પ્રોસેસ ચાલુ કરું એટલે રાતના 12 વાગે ઊંઘું, સવાર પાછો 6 વાગે તો ઉઠી જાઉં. ત્યારે તો તમને એમ લાગે કે સાહેબને જલસા છે, પણ જલસા નથી. ઉપરથી આમાં આ એક ફાયદો છે મને, કે તમને ફરીથી મારે રિવિઝન ના કરાવવું પડે, તમે ઈચ્છો એટલી વાર રિવિઝન કરી શકો, બરાબર? ચલો, હવે અહીંયા જોઈએ, એક ઘન પદાર્થનો જુદી જુદી દિશામાં વક્રી ભવનાંક સમાન મળતો હોય તો તે ઘન પદાર્થનો પ્રકાર અને વિભાજન જણાવો. બોલો ફરીથી, એક ઘન પદાર્થનો જુદી જુદી દિશામાં વક્રી ભવનાંક સમાન મળે છે, એનો મતલબ એ કેવો પદાર્થ થયો? યસ, અસ્ફટિકમય. તો હવે એનું વિભાજન કેવી રીતે થશે? બોલો, તો એનું વિભાજન કેવી રીતે થાય? અનિયમિત રીતે, કારણ કે ધારો કેવી થશે? અસ્ફટિકમયમાં તો ધાર અનિવન થાય ને. તો અહીંયા તમારો S18 પૂરો થયો. હવે S7ની વાત કરીશું. S7માં આપણે જોઈએ તો સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થોના વર્ગીકરણનો આધાર અને તેમના પ્રકાર. S7 નહીં, ખાલી 7. સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થોના વર્ગીકરણનો આધાર અને તેમના પ્રકાર જણાવો. બોલો, તો જો સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થો ઘણા બધા પ્રકારના હોય છે. તો સૌથી પહેલાં તો આપણે એમનું વર્ગીકરણ શેના આધારે કરીશું? તો સ્ફટિકમય, જોજો અહીંયા શોર્ટમાં જ લખીશ, તો સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થોનું વર્ગીકરણ તેમના જથ્થામાં પ્રવર્તતા, બરોબર, તેમના જથ્થામાં પ્રવર્તતા આંતર આણવીય આકર્ષણ બળના પ્રકારના આધારે કરવામાં આવે છે.
જોજો હવે આગળનો જવાબ એના પ્રકાર સમજવા માટે આપણે ધોરણ 11માં જવું પડશે. બોલો ધોરણ 11 ચેપ્ટર નંબર 4 બરોબર, રાસાયણિક બંધન અને અણુરચના, એની અંદર આપણે આંતરાણ્વીય આકર્ષણ બળ એમાંય આવ્યું હતું, અને બીજું આંતરાણ્વીય આકર્ષણ બળ આવ્યું હતું દ્રવ્ય અવસ્થામાં. તો દ્રવ્ય અવસ્થાની અંદર આપણે આંતરાણ્વીય આકર્ષણ બળના પ્રકાર ભણી ગયા હતા. બોલો કેટલા પ્રકાર હતા? બોલો. તો સૌથી પહેલું, કેમ આમ કરો છો યાર? સૌથી પહેલું કયું? વાન ડર વાલ્સ, સાર્વત્રિક, બરોબર. બીજા નંબરે દ્વિધ્રુવી દ્વિધ્રુવી, ત્રીજા નંબરે દ્વિધ્રુવી પ્રેરિત, અને ચોથા નંબરે હાઇડ્રોજન બંધ. આટલા આકર્ષણ બળ હતા. હવે એની અંદર જોજો, હવે ચોથો પાઠ એડ કરીએ. એની અંદર હવે ચોથો પાઠ એડ કરીએ. જોજો મિત્રો, થોડું વચ્ચે ડિસ્ટર્બન્સ આવ્યું, એક ફોન કોલ આવે એટલે મારે સ્ટોપ કરીને આગળ વધવું પડ્યું. તો આંતરાણ્વીય આકર્ષણ બળના પ્રકારમાં આપણે વાત કરીએ તો સૌથી પહેલું હતું વાન ડર વાલ્સ આકર્ષણ, પછી દ્વિધ્રુવી દ્વિધ્રુવી, પછી દ્વિધ્રુવી પ્રેરિત, અને ચોથું એચ બંધન હતું. આ અવસ્થા દ્રવ્ય અવસ્થા ચેપ્ટરમાં આપણે ભણ્યા હતા. આ ઉપરાંત બીજા બે આકર્ષણ હતા. બીજા બે આકર્ષણ એ અણુની રચનામાં છે. આ અણુ વચ્ચે પ્રવર્તતા આકર્ષણ છે. જ્યારે પેલા અણુની રચનામાં પરમાણુ વચ્ચે પ્રવર્તતા આકર્ષણ, એમાં હતું એક આયનીય બંધ અને બીજું હતું સહસંયોજક બંધ. બીજું શું હતું? સહસંયોજક બંધ. ઓકે. તો હવે આપણે આના આધારે આનું વર્ગીકરણ કરવાનું છે. તો જો ધ્યાન અહીંયા રાખજો. સૌથી પહેલી હું વાત કરું તો આ બધાનું વર્ગીકરણ એક જ વિભાગમાં થાય છે. કયા? આ બધાનું વર્ગીકરણ એક જ વિભાગમાં થાય છે. હજુ અહીંયા એક બંધ આપણે ભણ્યા હતા, ધાત્વીય બંધ. આ વચ્ચે ફોન આવે ને એટલે થોડું ડિસ્ટર્બ થઈ જવાય. અહીંયા એક ભણ્યા હતા આપણે ધાત્વીય બંધ. તો જોજો, આ બધાનું વર્ગીકરણ થાય છે આણ્વીય ઘન પદાર્થમાં. આણ્વીય ઘન પદાર્થ એટલે કે તમને આણ્વીય ઘન પદાર્થના પાછા 4 પ્રકાર ભણવાના થશે. આણ્વીય ઘન પદાર્થના પાછા 3 કે 4 પ્રકાર ભણવાના થશે, કારણ કે આ બે કોમનમાં જતા રહે છે. તો પહેલો પ્રકાર શું થયો? આણ્વીય ઘન પદાર્થ. બીજો પ્રકાર થયો તો આયનીય ઘન પદાર્થ. જોજો, વ્યાખ્યા એમને આવડી જાય. ત્રીજો પ્રકાર થયો સહસંયોજક, અહીંયા હું ત્રીજો આ લખીશ તમારા પેમ્પલેટ પ્રમાણે, તો ધાત્વીય ઘન પદાર્થ. અને ચોથો પ્રકાર થયો તો સહસંયોજક બંધ ધરાવતા, એટલે સહસંયોજક ઘન અથવા ત્રિપરિમાણીય જાળીદાર ઘન પદાર્થ. તો જો આ પ્રશ્ન સમજવા માટે તમારે 11મા ધોરણને બેઝ બનાવવો પડે. 11મા ધોરણના 2 ચેપ્ટરમાંથી આ પ્રશ્ન બનાવેલો છે. ફરીથી પ્રશ્ન છે, સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થો અને અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થોના વર્ગીકરણનો આધાર અને તેના પ્રકાર જણાવો. તો સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થોનું વર્ગીકરણ તેમના જથ્થામાં પ્રવર્તતા આંતરાણ્વીય આકર્ષણ બળના આધારે કરવામાં આવે છે. એમાં આપણને 4 પ્રકાર મળે. પહેલું આણ્વીય ઘન પદાર્થ, બીજું આયનીય ઘન પદાર્થ, ત્રીજું ધાત્વીય ઘન પદાર્થ, અને ચોથું સહસંયોજક ઘન અથવા જાળીદાર સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ. તો એમાં આપણે હવે સૌથી પહેલો 8મો પ્રશ્ન લઈ લઈશું ફટાફટ. બરોબર, 8મો પ્રશ્ન લઈ લઈશું. આઠમો પ્રશ્ન જે છે એની વાત કરીએ તો આણ્વીય સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થની સમજૂતી આપો. આણ્વીય ઘન પદાર્થની સમજૂતી આપો. બોલો ચલો. એમાં તો સૌથી પહેલાં આપણે એની વ્યાખ્યા લખીશું. બોલો, વ્યાખ્યા પ્રશ્નમાં આવી ગઈ. શું લખીશું? તો જે સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થમાં જથ્થામાં ઘટક કણો તરીકે અણુઓ હોય. જો મેં તમને પહેલાં જ કહ્યું હતું કે અહીંયા જે આકર્ષણ બળ મેં લખ્યું હતું એ અણુઓ વચ્ચે પ્રવર્તતું હતું. અહીંયા અણુના નિર્માણમાં ભાગ લેતા પરમાણુઓ વચ્ચે પ્રવર્તતું આકર્ષણ બળ હતું. એટલે તો આ બધાની એકમાં જ વર્ગીકૃત કર્યા, પહેલાં 3 જુદા ભાગ પડ્યા હતા. તો સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થોના ઘટક કણો તરીકે અણુઓ હોય, એટલે કે જે સ્ફટિકમય પદાર્થો મુક્ત અણુ કે પરમાણુ હોય. જો કેટલાક એવા ઘન પદાર્થો છે કે એક જ પ્રકારના પરમાણુના બનેલા છે, તો એને આપણે પાછું શું કરીશું? એને આપણે અણુ તરીકે જ લેવો પડે. તેવા સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થોને
આણવીય સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ કહે છે, એટલે કે ફક્ત અણુ કે પરમાણુના એક જ પ્રકારના પરમાણુ અથવા એક જ પ્રકારના અણુઓનો બનેલો હોય એને આણવીય ઘન પદાર્થ કહેવાય. અને તેમાં પ્રવર્તતા આંતરાણીય આકર્ષણ બળના પ્રકારના આધારે એમનું નીચે પ્રમાણે 3 વિભાગમાં વર્ગીકરણ થાય છે. તો પહેલી વ્યાખ્યા આપી, બીજું હવે વર્ગીકરણ લખીશું અને વર્ગીકરણમાં A, B અને C 3 પ્રકાર આપણે લખીશું. તો બોલો, પહેલો હતો અધ્રુવીય આણવીય ઘન, બીજો ધ્રુવીય આણવીય ઘન અને ત્રીજો H બંધિત આણવીય ઘન. બોલો, આમાં ચોથો પ્રકાર કેમ ના આવ્યો? બોલો, જો અધ્રુવીય એટલે કયું બળ હોય? વાન ડર વાલ્સ આકર્ષણ. વાન ડર વાલ્સ. દ્વિધ્રુવીય હોય અહીંયા અને અહીંયા H બંધ હોય, તો દ્વિધ્રુવીય પ્રેરિત કેમ ના આવ્યો? બોલો. તો દ્વિધ્રુવી પ્રેરિત બે જુદા જુદા પ્રકારના અણુઓ એકબીજાના સંપર્કમાં આવે ત્યારે વાત ઉત્પન્ન થાય છે. અને ઘન પદાર્થો એક જ પ્રકારના અણુઓના બનેલા હોય એટલે અહીંયા દ્વિધ્રુવી પ્રેરિતનો પ્રકાર પડે નહીં. ઓકે, ચલો હવે આપણે ફરીથી વ્યાખ્યા બોલીશું. તો જે સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ શેનો બનેલો હોય? અણુ કે પરમાણુ, એક જ પ્રકારના પરમાણુ કે એક જ પ્રકારના અણુઓનો, તેવા સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થને આણવીય ઘન પદાર્થ કહે છે. અને તેમાં અણુ કે પરમાણુઓ વચ્ચે પ્રવર્તતા આકર્ષણ બળના પ્રકારના આધારે એમનું નીચે પ્રમાણે 3 વિભાગમાં વર્ગીકરણ થાય છે: અધ્રુવીય આણવીય ઘન, ધ્રુવીય આણવીય ઘન અને H બંધિત આણવીય ઘન. તો એમાં આપણે સૌથી પહેલાં અધ્રુવીય આણવીય ઘનની વાત કરીએ તો મુક્ત પરમાણુઓ અધ્રુવીય સહસંયોજક બંધ, મુક્ત પરમાણુઓ વચ્ચે અધ્રુવીય સહસંયોજક બંધ બનતો હોય. મુક્ત પરમાણુઓ વચ્ચે અધ્રુવીય, દાખલા તરીકે હું અહીંયા વાત કરું તો HH, પછી OO, પછી NN એટલે કે હાઇડ્રોજન વાયુ, ઓક્સિજન વાયુ, નાઇટ્રોજન વાયુ. બોલો, આ બધાને આપણે અતિશય ઠંડા કરીશું તો એ ઘન અવસ્થા ધારણ કરે. ભલે ઓરડાના તાપમાને વાયુ રહ્યા પણ એને ઠંડા કરીએ તો ઘનીભવન થાય અને એ જે ઘન બન્યો આમાં જો અધ્રુવીયતા છે, ક્યાંય ધ્રુવીયતા નથી, તો આવા ઘન પદાર્થોને શું કહેવાય? અધ્રુવીય આણવીય ઘન. ક્લિયર? તો હિલિયમ, નિયોન, આર્ગોન, ક્લોરિન, હાઇડ્રોજન, ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજન, ટૂંકમાં એક જ પ્રકારના પરમાણુઓનો બનેલો અણુ હોવો જોઈએ. ઓકે, અને એમાં અધ્રુવીય હોય ને તો ઓટોમેટિક એક જ પ્રકારના પરમાણુનો છે એટલે શું થાય? એમાં ધ્રુવીયતા હોય જ નહીં. અને ધ્રુવીયતા ન હોય તો અહીંયા એને કહેવાય છે અધ્રુવીય આણવીય ઘન. ચલો, હવે અધ્રુવીય આણવીય ઘનના ઉદાહરણ મેં તમને આપ્યા છે. હવે એની અંદર આપણે આગળ જઈએ તો એના ગુણધર્મોમાં આવે અધ્રુવીય છે એટલે આકર્ષણ બળ એકદમ નિર્બળ, વાન ડર વાલ્સ આકર્ષણ બળ છે અને એના કારણે નરમ અને પોચા હોય. સામાન્ય જ્યારે એની ઘન અવસ્થામાં હોય ને ત્યારે નરમ અને પોચા જ હોય. અને સામાન્ય તાપમાને દબાણે એ કઈ અવસ્થા ધરાવતા હોય? તો વાયુ કે પ્રવાહી. સામાન્ય તાપમાને દબાણે કઈ અવસ્થા ધરાવતા હોય? વાયુ કે પ્રવાહી અવસ્થા ધરાવતા હોય છે. ચલો, અને એમના ગલનબિંદુ નીચા હોય છે. હવે વાત કરીએ ધ્રુવીય આણવીય ઘનના. તો ધ્રુવીય આણવીય ઘનમાં શું થાય? ધ્રુવીય સહસંયોજક બંધ હોય. દાખલા તરીકે HCl, SO2, NS3 નહીં લેવાય. અહીંયા કેમ નહીં લેવાય હું તમને આગળ કહું છું. તો આવા જે ઘન પદાર્થો, આ બધા પ્રવાહી છે એકચ્યુઅલી, આ વાયુ છે, આ વાયુ છે, પણ એને આપણે ઠંડો પાડીએ ત્યારે શું બની જાય? ઘન. તો અહીંયા જોજો, H કરતાં Clની વિદ્યુતઋણતા વધારે છે, સલ્ફર કરતાં ઓક્સિજનની વિદ્યુતઋણતા વધારે છે. એટલે આવા અણુઓના જથ્થામાં દ્વિધ્રુવી પ્રેરિત આકર્ષણ બળ પેદા થતું હોય. દ્વિધ્રુવી પ્રેરિત આકર્ષણ બળ પેદા થતું હોય એના કારણે એમને ધ્રુવીય આણવીય ઘન કહે છે. સામાન્ય તાપમાને દબાણે આ લોકો પણ કેવા હોય? વાયુ અવસ્થા કે પ્રવાહી અવસ્થા ધરાવતા હોય છે. પણ આપણે એને ઘન બનાવીએ ત્યારે આ પણ જોજો, આના કરતાં આકર્ષણ બળ પ્રબળ છે એટલે આના આમ નરમ અને પોચા જ હશે. પણ અધ્રુવીય આણવીય ઘન કરતાં ધ્રુવીય આણવીય ઘન પદાર્થ કેવા હોય? થોડા સખત અને પોચા ઓછા હોય છે. બોલો, ક્લિયર? ચલો, એના પછી એના ગુણધર્મોની વાત કરીએ તો આની સાપેક્ષે આના ગલનબિંદુ, ઉત્કલન બિંદુ કેવા હશે? ઊંચા. કેવા હશે? અને સામાન્ય તાપમાને દબાણે તે વાયુ કે પ્રવાહી અવસ્થા ધરાવતા હોય છે. ચલો, એના પછી હાઇડ્રોજન બંધ. હવે જોજો, હાઇડ્રોજન બંધ માટે મેં તમને એક બ્રહ્માસ્ત્ર આપેલું છે. જ્યારે H પરમાણુ FON સાથે જોડાયેલો હોય, આ 3 જ પરમાણુ સાથે, બીજા કોઈ એટલે કે HF હોય અથવા HO હોય અથવા NH આ રીતના બંધ હોય, એવા પદાર્થો, એવા અણુઓ ના જથ્થામાં જોજો અહીંયા, તો આની વચ્ચે એવી રીતે, અહીંયા આની વચ્ચે અને એવી રીતે અહીંયા આની વચ્ચે આ H બંધ રચાય છે.
તો જ્યારે હાઇડ્રોજન પરમાણુ ફોન સાથે જોડાયેલો હોય ત્યારે એચ બંધ રચાય, અને ફોન સાથે જોડાયેલો એચ બંધ રચાય તો એ સામાન્ય તાપમાને દબાણે પ્રવાહી હોઈ શકે, પ્રવાહી કે વાયુ હોઈ શકે, પણ ઊંચા તાપમાને ઊંચા દબાણે અથવા નીચા તાપમાને ઘન અવસ્થા ધારણ કરે તો એને આપણે શું કહીશું? હાઇડ્રોજન બંધિત સ્ફટિકમય ઘન. શું કહીશું? હાઇડ્રોજન બંધિત સ્ફટિકમય ઘન. હવે જોજો, આના કરતાં આના ગલનબિંદુ ઊંચા અને આના કરતાં આના ઊંચા હોય. આ પણ સામાન્ય તાપમાને દબાણે પ્રવાહી કે વાયુ હોઈ શકે, પણ અને આના કરતાં ગલનબિંદુનો ક્રમ વધતો જાય છે, બરાબર. પછી આ લોકો આ બધા જ વિદ્યુત અવાહક હોય છે. આ બધા જ વિદ્યુતના કેવા હોય? અવાહક, સામાન્ય તાપમાને દબાણે. બોલો, ક્લિયર? તો આ પ્રશ્ન તમારો અહીંયા પૂરો થયો. આને જરા દિલથી વાંચી લેજો, કારણ કે 11મા ધોરણનું રિવિઝન છે. મેં શક્ય એટલું બધું સમજાવી જ દીધું છે, કશું બાકી નથી રાખ્યું. આટલો જ કન્સેપ્ટ યાદ રાખશો એટલે તમારે થિયરી તૈયાર થઈ જશે. ઓકે, તો અહીંયા લેક્ચર નંબર 2 પૂરું કરીએ છીએ. બીજું નેક્સ્ટ ટાઈમ.